آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت یعنی قرآن شریف پڑھنے کا بیان۔ قرأت میں کتنی آواز ہونی چاہیے؟ قرأت میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و گل نہ ہو تو خود سن سکے، اور اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں، طلاق دینے میں، آیت سجدہ پڑھنے میں، سجدہ تلاوت واجب ہونے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ فجر و مغرب و عشاء کی 2 پہلی رکعتوں میں، اور جمعہ و عیدین تراویح اور رمضان کے وتر میں امام پر ظہر یعنی زور سے پڑھنا واجب ہے۔ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4تھی رکعت اور ظہر کی عصر کی سب رکعتیں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ظہر کے یہ معنی ہیں کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم سے کم پہلی صف کے لوگ سن سکیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکے۔ اس طرح پڑھنا کہ قریب کے 2 ایک آدمی سن سکے۔ جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ جہری نمازوں میں اکیلے کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ سے، اور افضل جہر ہے۔ اگر منفرد قضا پڑھے تو ہر نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا اس کا اعادہ نہیں۔ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورہ ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ حضر میں یعنی جب مقیم ہو جبکہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل پڑھے، عصر و عشاء میں اوساط مفصل پڑھے، اور مغرب میں قصار مفصل، چاہے امام ہو یا منفرد۔ کون کون سی صورتیں طوال مفصل اور کون کون سی صورتیں قصار مفصل ہے؟ سورہ حجرات سے سورہ بروز تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ سورہ بروز سے لم یکن الذی تک اوساط مفصل ہے، لم یکن الذی سے آخری تک قصار مفصل کہی جاتی ہے۔ سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورہ بروز یا اس کے مثل صورت پڑھیں، عصر و عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورت پڑھے، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے۔ اضطراری حالت میں مثلا وقت جاتے رہنے کا ڈر ہو یا چور یا دشمن کا خوف ہو تو جو چاہے پڑھے، چاہے سفر ہو یا حضر۔ یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات نہیں کر سکتا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا فجر کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے، لیکن آفتاب بلند ہونے کے بعد ایسی نماز کا اعادہ کرے۔ فجر کی سنت پڑھنے میں جماعت جانے کا ڈر ہے تو صرف واجبات پر اقتصار کرے، ثنا و تعوذ کو چھوڑ دے، اور رکوع و سجود میں ایک بار تسبیح پر اتفاق کرے۔ وتر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھی۔ لہذا کبھی تبرکن انہیں بھی پڑھیں، اور کبھی پہلی رکعت میں سبح اسم کے بجائے انا انزلنا پڑھے۔ قرآن شریف الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا یہ کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں الم تر کیف پڑھے، یہ ناجائز ہے، لیکن اگر بھول کر پڑھی تو کچھ نہیں۔ بچوں کو آسانی کے لیے 30واں پارہ خلاف ترتیب پڑھانے میں حرج نہیں۔ اگر بھول کر دوسری رکعت میں پہلی والی سورہ شروع کر دی تو چاہے ابھی ایک ہی لفظ پڑھا ہو اسی کو پورا کرے، دوسرے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں بھول کے الم تر کیف شروع کر دی تو اسی کو پڑھے۔ درمیان میں سورہ چھوڑنے کا حکم۔ درمیان میں ایک سورہ چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر درمیان میں سورہ پہلی سے بڑی ہو تو چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں۔ اذا جاء کے بعد قل اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت سے کچھ زیادہ ہو، اور فرض میں تو پہلی رکعت میں 2/3 اور دوسری رکعت میں 1/3 ہو۔ جمعہ و عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری میں حل اتا کا پڑھنا سنت ہے۔ سنت اور نفلوں کی دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں۔ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی سورہ کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ قرات میں غلطی ہو جانے کا بیان۔ اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ جائیں تو نماز فاسد ہو گئی، ورنہ نہیں۔
एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना अगर इस वजह से है कि उसकी जबान से वह हर्फ अदा नहीं होता तो मजबूर है, उस पर कोशिश करना जरूरी है। अगर लापरवाही से है, जैसे आजकल के अक्सर हुफ्फाज व उलेमा की अदा करने पर कादिर हैं मगर बेख्याली में तब्दील हर्फ कर देते हैं, तो अगर मायने फासिद हो, नमाज न हुई। इस किस्म की जितनी नमाजें पढ़ी हों इनकी कज़ा लाजिम है। तो, ते, सीन, स्वाद, जाल, ज़ा, जो, अलिफ, हमजा, ऐन, छोटी हा, बड़ी द्वाद, ज़ाल इन हरफों में सही तौर पर इम्तियाज रखे, वरना मायने फासिद होने की सूरत में नमाज न होगी। बास तो सीन और शीन, ज़ा और जीम, काफ और काफ में फर्क नहीं करते। जिससे हुरूफ सही अदा न हो तो वह क्या करे? उस पर वाजिब है कि हुरूफ सही करने में रात दिन पूरी कोशिश करे, और अगर सही पढ़ने वालों के पीछे पढ़ सकता हो तो जहां तक हो सके उनके पीछे पढ़े, या वह आयतें पढ़े जिनमें हुरूफ सही अदा कर सकता हो। और यह दोनों बातें मुमकिन न हो तो कोशिश के जमाने में इसकी अपनी नमाज हो जाएगी। इसके पीछे इस जैसों की भी, जिसने सुभान रब्बिल अजीम में अजीम के अजीम को ज़ो के बजाय जे पढ़ दिया तो नमाज जाती रही। लिहाजा जिससे अजीम सही अदा ना हो वह सुभान रब्बिल करीम पढ़े। नमाज के बाहर कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। कुरान शरीफ निहायत अच्छी आवाज से पढ़ना चाहिए, लेकिन गाने की तरह नहीं कि यह नाजायज है, बल्कि कवायदे तजवीद की रियायत करे। कुरान मजीद देख कर पढ़ना जबानी पढ़ने से अफजल है। मुस्तहब यह है कि बावजू किबला रू अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे, और तिलावत के शुरू में ताऊज़ पढ़ना वाजिब है। सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वरना मुस्तहब है। अगर आयत पढ़ना चाहता है और इस आयत के शुरू में ऐसी ज़मीर है जो अल्लाह ताला की तरफ राजे है, जैसे हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो इस सूरत में औज़ बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेहबाब मौक़िद है। बीच में कोई दुनियावी काम करे तो औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ ले, और दीनी काम जैसे सलाम का जवाब दिया, अजान का जवाब दिया, या सुभान अल्लाह कहा, या कलिमा तैयबा वगैरह अस्कार पढ़े, औज़ बिल्लाह पढ़ना इसके जिम्मे नहीं। सूरह बरात से अगर तिलावत शुरू की तो औज़ बिल्लाह कह ले। हाँ, अगर सूरह बरात तिलावत के बीच में आई तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मशहूर यह है कि अगर तिलावत की इब्तिदा शुरू बरात से करे तब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े, यह बिल्कुल गलत है। इसी तरह यह भी बेअसल है कि इसके इब्तिदा में ताऊज़ पढ़े, दरमियान तिलावत में। 3 दिन से कम में एक खत्म बेहतर नहीं। जब खत्म हो तो 3 बार कुल अल्लाह अहद पढ़ना बेहतर है। लेटकर कुरान पढ़ने में हर्ज नहीं, जबकि पांव सिमटे हो और मुंह खुला हो। यूं ही चलने और काम करने के हालात में भी तिलावत जायज है, जबकि दिल न बटे, वरना मकरूह। गुसल खाना और नजासत की जगहों में कुरान मजीद पढ़ना नाजायज है। जब बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो तमाम हाजिरीन पर सुनना फर्ज है, जबकि वह मजमा सुनने की गर्ज से हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफी है, अगरचे और अपने काम में हो। सब लोग मजमा में जोर से पढ़ें, यह हराम है। अक्सर उर्स व फातिहा के मौके पर सब लोग जोर से पढ़ते हैं, यह हराम है। अगर चंद आदमी पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें। बाजारों में और जहां लोग काम में लगे हों जोर से पढ़ना नाजायज है। लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है। तिलावत करने में कोई मुअज्जम दीनी बादशाह इस्लाम या आलिमी दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उसकी ताजीम को खड़ा हो सकता है। जो शख्स गलत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्ते बताने की वजह से कीना व हसद पैदा न हो। कुरान शरीफ के आदाब। कुरान शरीफ जोर से पढ़ना अफजल है, जबकि किसी नमाजी या बीमार या सोने वाले को तकलीफ न पहुंचे। दीवारों और मेहराबों पर कुरान मजीद लिखना अच्छा नहीं। कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना गुनाह है। कयामत के दिन अंधा कोढ़ी होकर उठेगा। कुरान शरीफ की तरफ पीठ न की जाए, न पांव फैलाया जाए, न पांव उससे ऊंचा करे, न यह करे कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरान शरीफ नीचे हो। कुरान शरीफ के ऊपर कोई किताब न रखी जाए, अगरचे फिक़ह व हदीस ही हो। कुरान शरीफ पुराना बोसीदा हो गया कि पढ़ने के काबिल न रहा तो किसी पाक कपड़े में लपेटकर एहतियात की जगह दफन कर दिया जाए, और दफन करने में इसके लिए लहद बनाई जाए ताकि उस पर मिट्टी न पड़े। पुराने कुरान शरीफ को जो पढ़ने के काबिल न रहा जलाया न जाए, बल्कि दफन किया जाए। कुरान शरीफ जिस संदूक में हो उस पर कपड़ा वगैरह न रखा जाए। किसी ने महज खैर और बरकत के लिए कुरान मजीद अपने घर में रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं, बल्कि उसकी यह नियत बाइस सवाब है।